Sri Gurubhyo Namaha. Today class is matrices, class number 3. In previous 2 classes I told that some important definitions and 23 types of matrices discussed in the previous classes. Okay, so in matrices today I am going to explaining 2 or more concepts and operations on matrices. Okay, today I am going to explaining how to add the matrices and how to multiply the any scalar with any matrix, and also definition of equality of matrices. Okay, first is, if any 2 matrices are equal, what are the conditions? Suppose A is equal to A, B, C, D is a 2 by 2 matrix. B is equal to E, F, G, H is a 2 by 2 matrix. Both are same order. Okay, these 2 matrices are equal? No, because sizes are equal, but in this matrix A, in this matrix B are different elements. So A not equal to B. At what conditions these 2 matrices are equal? There are 2 conditions. If 2 conditions satisfied, then the 2 matrices are called equal matrices. What is first condition? Same size. That means same size or same order or same type. Okay. Next, corresponding elements are equal. That means every element in A equal to corresponding element in B. These 2 conditions satisfies, these 2 are equal matrices. అంటే ఏవైనా 2 మ్యాట్రిసెస్ని మనం ఈక్వల్ అని ఎప్పుడు చెప్పగలం? 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక ఆ 2 మ్యాట్రిసెస్ని మనం ఈక్వల్ అని చెప్పగలం. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్? ఆ 2 మ్యాట్రిసెస్ సేమ్ సైజ్ ఉండాలి, అంటే సేమ్ ఆర్డర్, సేమ్ సైజ్, ఓకే, సేమ్ టైప్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే కనుక అది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, ఏలో ఉన్నటువంటి మ్యాట్రిసెస్లో ఎలిమెంట్స్ బీలో ఉన్నటువంటి మ్యాట్రిసెస్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలంటే కనుక ఈక్వల్గా ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ, B is equal to F, C is equal to G, D is equal to H. ఈ విధంగా కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటే కనుక దట్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ ఈక్వల్. రైట్ డౌన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. ఇఫ్ A and B are any 2 matrices, that matrices are equal if they have the same order and corresponding elements in A and B are equal. Suppose A is equal to B, A is equal to E, B is equal to F, C is equal to G, D is equal to H. Therefore, A is equal to B. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 1, 2, 3, 4. These 2 matrices are equal matrices because in matrix A having the order 2 by 2. In matrix B having the order 2 by 2. So both matrices having the order same. Next, check the elements, corresponding elements are equal? Yes. In matrix A, every element equal to corresponding element in B. 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, 3 is equal to 3, 4 is equal to 4. Hence, these 2 matrices are called equal matrices. Okay, the next concept is operations on matrices. Okay. What are the operators on matrices? There are 3 operators. First one is plus, second one is minus, third one is into. These 2 are the main operators in matrices. First of all, how to add the any 2 matrices? If any 2 matrices adding, there are 2 conditions. What is first condition? Condition 1 is both matrices having the same order. And second condition is adding corresponding element in both matrices. అంటే 2 మ్యాట్రిసెస్ని మనం యాడ్ చేయాలంటే కనుక ముందు ఆ 2 మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఆర్డర్ ఒకే విధంగా ఉండాలి.
ఒకే విధంగా లేదనుకోండి వాటిని మనం యాడ్ చేయలేం. దానికి కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 ఈజ్ ఏ 2x2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 6 7 8 ఈజ్ ఏ 2x2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ది what are the orders of these two matrices. Okay, so they have the same order, so condition 1 is satisfied. Next, condition number 2, adding corresponding elements 1 plus 5 2 plus 6 3 plus 7 4 plus 8, adding these two, that equal to the addition of two matrices is denoted by A plus B is equal to 1 plus 5 2 plus 6 3 plus 7 4 plus 8. Okay, we get 6 8 10 12. So A plus B is equal to 6 8 10 12. We get the new matrix. That matrix order is 2x2. అంటే రెండు మ్యాట్రిసెస్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఆర్డర్ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి మనకి వచ్చే రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్గానే ఉంటుంది, అదే ఆర్డర్ ఉంటుంది అనమాట. సో టూ మ్యాట్రిసెస్ని మనం యాడ్ చేయాలంటే కనుక ఫస్ట్ వాటికి ఆర్డర్ని చెక్ చేసుకోవాలి. హ్యావింగ్ ది సేమ్ ఆర్డరా కాదో చూసుకోవాలి. సేమ్ ఆర్డర్ అయితే కనుక మన కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే 1 plus 5 2 plus 6 3 plus 7 4 plus 8. So by simplification we get 6 8 10 12. We get the new matrix. This matrix is the addition of these two matrices. So this is the process of addition of two matrices. అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 6. దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ 2/3. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 6 7 8 2/2. Adding these two matrices? No, because first condition failed. What is that first condition? The first condition is they have the same order? No. This matrix A order is 2/3. Matrix B order is 2/2. Orders are different. So addition is not possible. Okay? So A plus B not possible because corresponding elements add చేద్దాం. అంటే 1 plus 5 2 plus 6 3 plus 7 4 plus 8. మరి 5 6 అంటే 5 6 ఎలిమెంట్స్ని ఏ ఎలిమెంట్స్కి యాడ్ చేస్తాం? అందుకని ఆర్డర్స్ కనుక డిఫరెంట్గా ఉంటే మన మ్యాట్రిసెస్ని యాడ్ చేయలేం. సో ఆర్డర్స్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్గా ఉంటే సరిపోతుంది. కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఎడిషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. అండ్ మ్యాట్రిసెస్ మనం ఎందుకు ఆర్డర్ డిఫరెంట్గా ఉంటే యాడ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే కనుక అది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూపించాలి. ఓకే నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఎనీ టూ మ్యాట్రిసెస్. ఎడిషన్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ హౌ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఎనీ టూ మ్యాట్రిసెస్. సో మనం టూ మ్యాట్రిసెస్ని ఏ విధంగా అయితే యాడ్ చేసామో సిమిలర్గా అలాగే టూ మ్యాట్రిసెస్ని సబ్ట్రాక్షన్ కూడా అంతే. యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంతమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 B1 C1 D1. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 B2 C2 D2. So subtract these two. Same conditions follow the addition of two matrices. What are the conditions? Order is same. So this is a 2/2 matrix, this is 2/2 matrix. They have the same order. Okay. ఇక్కడ మన కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసాం, అలాగే కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో టూ మ్యాట్రిసెస్ డిఫరెన్సెస్ డినోటెడ్ బై A minus B is equal to A1 minus A2 B1 minus B2 C1 minus C2 D1 minus D2. So the two matrices are subtracted, it is denoted by A minus B. Two matrices are added is denoted by A plus B. అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ సిమిలర్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే వాటికి ఏవైతే కండిషన్స్ ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే కండిషన్స్ అయితే సాటిస్ఫై అయ్యో సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా అవే కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకే. సో టూ ఆపరేటర్స్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ మ్యాట్రిసెస్. అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిసెస్. నెక్స్ట్ there are two types of multiplications. First one is scalar multiplication. Second one is multiplication. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి.
మ్యాట్రిక్స్ని పెట్టి మల్టిప్లై చేయటం ఒక టైపు, ఒక మ్యాట్రిక్స్ని ఒక నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయటం ఒక టైపు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది సమ్ k ఇంటూ 1 2 3 4 5 6. ఒక మ్యాట్రిక్స్ని ఒక స్కేలార్, దిస్ స్కేలార్ మీన్స్ ఎనీ రియల్ నెంబర్, ఈ స్కేలార్ పెట్టి మ్యాట్రిక్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే కనుక మనకు ఒక న్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ని ఒక నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయటాన్ని మన స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అంట. అలాగే టూ మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లై చేయటం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటమాట. హియర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్. బోత్ ఆర్ సేమ్, అంటే మల్టిప్లికేషనే. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ని మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఎనీ మ్యాట్రిక్స్ is called scalar matrix. For example, k into 1 2 3 4 5 6. The scalar multiplication is multiplying with scalar each element in this matrix, that equal to k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k. So we get the new matrix. This is called scalar multiplication. Okay, multiplication. In the multiplication there are two types, scalar multiplication and multiplication. Already I told that scalar multiplication. Another example, 2 into 1 2 3 4. So ఒక మ్యాట్రిక్స్ని ఒక స్కేలార్ అంటే ఎనీ రియల్ నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే కనుక we get the new matrix 2 4 6 8. This is called scalar multiplication. స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ వేరు, మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లై చేయటం వేరు. మ్యాట్రిక్స్ని మల్టిప్లై చేయటం వేరు, ఒక మ్యాట్రిక్స్ని ఒక ఎలిమెంట్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయటం వేరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ టు మల్టిప్లై ఎనీ టూ మ్యాట్రిసెస్. మల్టిప్లయింగ్ విత్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ టు అనదర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇఫ్ మల్టిప్లయింగ్ ఎనీ టూ మ్యాట్రిసెస్ దెర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్. మ్యాట్రిసెస్ని యాడ్ చేయడానికి మనం రెండు కండిషన్స్ చెప్పుకున్నాం, అవే కండిషన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కూడా మనం అప్లై చేసాం. ఓకే, అంటే యాడ్ చేయడానికి సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనకి ఈ టూ కండిషన్స్ అన్నమాట. మ్యాట్రిసెస్ని యాడ్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా దే హ్యావ్ ది సేమ్ ఆర్డర్ అండ్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. ఓకే, అదేవిధంగా మనం మ్యాట్రిక్స్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏ మ్యాట్రిక్స్ పెడితే ఆ మ్యాట్రిక్స్ని మనం మల్టిప్లై చేయడానికి కుదరదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 b1 c1 d1 is a 2 by 2 matrix. Order is 2 by 2. Next b is equal to l1 m1 l2 m2. This is another matrix. This order is 2 by 2. Multiplying these two matrices, first condition is the number of columns in this matrix 2, the number of rows in the second matrix 2 అలా ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి, మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. దీన్నే మనం కన్ఫార్మబుల్ అంటాం. అంటే ఇఫ్ ఎనీ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ మల్టిప్లై టు ఈచ్ అదర్, అంటే రెండు మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దానికి మనం ఏ అండ్ బి ఆర్ కన్ఫార్మబుల్ అంటామన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి రోస్ ఈక్వల్గా ఉంటే కనుక మల్టిప్లై చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు వీ గెట్ ది న్యూ మ్యాట్రిక్స్, దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2 by 2. అంటే ఏవైనా రెండు మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లై చేయాలనుకోండి, మనకి ఇక్కడ రూల్ ఏంటి, ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 రోస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇందులో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్కి ఈక్వల్ అయితే కనుక అప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలా గనక సాటిస్ఫై అవ్వలేదనుకోండి ఈ కండిషన్, ఆ రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేయలేం. అది కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్తో సహా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో మల్టిప్లైయింగ్ దీస్ టూ వీ గెట్ దట్ ఈక్వల్ టు AB, A into B is equal to A1 B1 C1 D1 into L1 M1 L2 M2. ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ రోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ద ఫస్ట్ రో మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఫస్ట్ కాలం,
ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలం తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కాలం. మల్టిప్లైయింగ్ అంటే ఈ రోని ఈ కాలం పెట్టి మల్టిప్లై చేయటం అంటే ఈ రోలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్, ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే A1 L1 దట్ ఈక్వల్ టు A1 L1 ప్లస్ B1 L2 ఇది మాట ఫస్ట్. అంటే దట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ రూల్, రో 1 ఇంటూ కాలమ్ 1, దిస్ ఈజ్ రో 1, దిస్ ఈజ్ రో 2, ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాలమ్ 1, దిస్ ఈజ్ కాలమ్ 2. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రో 1 ఇంటూ R1 ఇంటూ C1, R1 ఇంటూ C1, నెక్స్ట్ R1 ఇంటూ C2, R1 ఇంటూ C2, నెక్స్ట్ సెకండ్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ రో తోటి ఫస్ట్ కాలం తోటి సెకండ్ కాలం తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. మళ్ళీ ఫస్ట్ రో అయిపోయింది, సెకండ్ రో దిస్ ఈజ్ R2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. R2 ఇంటూ ఫస్ట్ కాలం దట్ ఈక్వల్ టు R2 ఇంటూ C1. సెకండ్ రోని ఫస్ట్ కాలంతో మల్టిప్లై చేయాలి, మళ్ళీ సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలంతో మల్టిప్లై చేయాలి దట్ ఈక్వల్ టు R2 C2. ఇది ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. ఈ విధంగా ఆపరేట్ చేసి 2 మ్యాట్రిసెస్ని కూడా మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ చెక్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. దట్ మీన్స్ A అండ్ B ఆర్ కన్ఫార్మబుల్. ఓకే, సో ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి, ఆ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ చూడండి. స్టెప్ 1, R1 ఇంటూ ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలం, A1 ఇంటూ L1 ప్లస్ B1 ఇంటూ L2, దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలం, A1 ఇంటూ M1, A1 ఇంటూ M1 ప్లస్ A1 ఇంటూ M1 ప్లస్ B1 ఇంటూ M2, B1 ఇంటూ M2. అంటే ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది, ఫస్ట్ రోని సెకండ్ కాలంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ రో కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గోస్ టు సెకండ్ రో, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రో. సెకండ్ రో మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఫస్ట్ కాలం, సో C1 ఇంటూ L1, C1 ఇంటూ L1 ప్లస్ D1 ఇంటూ L2, D1 ఇంటూ L2. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం, C1 M1, C1 ఇంటూ M1 ప్లస్ D1 ఇంటూ M2, D1 ఇంటూ M2. సో మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఓవర్. సో ఈ విధంగా మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది ఇన్ జనరల్గా A1 B1 C1 D1 L1 M1 L2 M2 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కనుక ఈ వాల్యూస్ కాకుండా నెంబర్స్ తీసుకుని చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు మల్టిప్లై ది ఇఫ్ ఎనీ 2 matrices. ఫస్ట్ చెక్ ది కండిషన్, ఓన్లీ one condition. That condition is the number of columns in first matrix is equal to the number of rows in సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక 2 మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లై చేయొచ్చు. ఇన్ జనరల్గా మనం నెంబర్స్ మీద చూస్తే ఇంకా మనకి క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ 2/2 మ్యాట్రిసెస్ని ఎలా మల్టిప్లై చేద్దో చూద్దాం. ఓకే, సో how to multiply A and B, that means A into B, the multiplication is divided by A into B is equal to 1 2 3 4 into 4 5 6 7. Both are same size, that means 2/2 matrix 2/2 matrix. So the number of columns in matrix is 2, the number of rows in the matrix second matrix is 2, so condition is satisfied. So multiplication is possible. How to multiply? First take R1 multiplying with row 1, we get 1 into 4 1 into 4 plus 2 into 6 2 into 6. Next 1 into 5, take second column to multiply చేయాలి. This is R1 into C1 R1 into C2. ఓకే, R1 into C1 కంప్లీటెడ్. ఇలా బ్రాకెట్స్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 1 into 5 ప్లస్ 2 into 7. నెక్స్ట్ R1 multiplying with column 1 column 2 completed. Next goes to R2. Take R2. This is R2 into C1 3 into 4 plus 4 into 6 4 into 6. Next R2 into C2
దట్ ఈక్వల్ టు 3 into 5 ప్లస్ 4 into 7. ఓకే, ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్సో 2/2. ఆర్డర్ ఏదొస్తుందంటే కనుక దీని ఆర్డర్ 2/2, దీని ఆర్డర్ 2/2. మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ 2 rows, ఈ 2 columns, 2 rows తీసేస్తే కనుక 2/2 ఆర్డర్ వస్తుంది అన్నమాట మల్టిప్లికేషన్లో. ఓకే, సో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ మీరు ఫార్ములా కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇదే, R1 into C1, R1 into C2 అయిపోయింది. R1 into C1, R1 into C2, R1 into C1, R1 into C2. నెక్స్ట్ R2 into C1 ఇక్కడ రాయాలి, R2 into C2 ఇక్కడ రాయాలి. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. దట్ ఈక్వల్ టు 4 + 12, నెక్స్ట్ 5 + 14, 12 + 24, 15 + 28. We get, okay, the product of these two square matrices is 16, 19, 36, 43. అంటే రెండు మ్యాట్రిసెస్ని ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మల్టిప్లై చేయాలి. ఒకటి గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం. అలా అనుకుంటే చాలా ఈజీగా చక్కగా కాన్సన్ట్రేషన్ పే చేసి ఒక తప్పు కూడా లేకుండా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టైప్ మ్యాట్రిస్ ఇలాగ చాలా డిఫరెంట్ మ్యాట్రిసెస్ని మనం మల్టిప్లై చేసి చూద్దాం. ఈ ప్రాక్టీస్ బాగా ఎక్కువగా ఉండాలి. మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ప్లస్లో మైనస్లు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అటువంటివన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుని మనం ముందుకెళ్ళాలన్నమాట. లేకపోతే తప్పులు చేస్తే కనుక మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ మీరు ప్లస్ల దగ్గర మైనస్ల దగ్గర మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే తప్పులు చేస్తే కనుక ఎంటైర్ ప్రాబ్లం అంతా కూడా పోతుందన్నమాట. అంటే మ్యాట్రిసెస్ అంటే జస్ట్ లైక్ యాడ్ చేయడం, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం, మల్టిప్లై చేయడం, డివైడ్ చేయడం అంతే. అవి బాగా వస్తే కనుక మైనస్ ఇంటూ మైనస్, ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, ఇవన్నీ బేసిక్ సినాప్సిస్ బాగా తెలిస్తే కనుక మ్యాట్రిసెస్లో మనం ఒక్క తప్పు లేకుండా ముందుకెళ్ళచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ప్రొడక్ట్ మీద అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అప్పుడు ఎదరెదర ఇవన్నీ కూడా ఇవే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాక్టీస్ కనుక లేదనుకోండి మనం ముందు చాలా ఇబ్బంది పడతాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మ్యాట్రిక్స్, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. సో మల్టిప్లయింగ్ టు ఈచ్ అదర్, దీస్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ కన్ఫార్మబుల్. అంటే కన్ఫార్మబుల్ అంటే మల్టిప్లై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందో లేదో చెప్పడానికి కన్ఫార్మబుల్ అంటమాట. ఓకే, ఫస్ట్ చెక్ ది వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్, 3/3. వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్, 3 rows. చూడండి మ్యాట్రిక్స్ ఏలో 3 rows 3 columns, ఆర్డర్ 3/3. దిస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ 3 rows 2 columns. ఓకే, హారిజంటల్ లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, వెర్టికల్ లైన్స్ 2 ఉన్నాయి. సో 3/2, ఆర్డర్ ఈజ్ 3/2. సో మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. వాట్ ఈస్ ది కండిషన్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ A is equal to number of rows in B. A matrix లో columns 3 is equal to B matrix లో columns 3. So condition is satisfied. సో A and B are conformable. అంటే ఏని బీని కూడా మల్టిప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఏం తీసుకోవాలి, మనం వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ రైట్ A into B is equal to దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే పాసిబిలిటీ అవుతుంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. A into B is equal to, ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ రో 1. ఈ రో 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ R1. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 2 columns ఉన్నాయి. కాలమ్ 1, కాలమ్ 2. అంటే దిస్ ఈజ్ కాలమ్ 1. అంటే దిస్ ఈజ్ కాలమ్ 1. R1 C1 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లయింగ్ విత్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్, దట్ మీన్స్ 1 into -1. చక్కగా స్పేసియస్గా చక్కగా రాసుకోండి ఇలాగా. 1 into -1 ప్లస్ 2 into 3, 2 into 3 ప్లస్ 3 into 1, 3 into 1. ఎలాగా, రో 1 కాలమ్ 1, 1 into -1 ప్లస్ 2 into 3 ప్లస్ 3 into 1. So okay, the R1 C1 completed. Next R1 is C2 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ ఈక్వల్ టు దిస్ 1. దిస్ ఈజ్ C2. R1 into C2. ఫస్ట్ మీరు మల్టిప్లై చేయడానికి స్టెప్స్ ఇక్కడ రిటర్న్గా రాయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఫస్ట్ చూసుకోవాలి, R1 into C1, R1 into C2, R2 into C1, R2 into C2, R3 into C1, R3 into C2.
అలాగ మీరు అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు చక్కగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఒక్క మిస్టేక్ లేకుండా మొత్తం ఫోకస్ అంతా కూడా మల్టిప్లికేషన్ మీద పెట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలన్నమాట. ఓకే, R1 into C1 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ R1 into C2 దట్ ఈక్వల్ టు 1 into 2 1 into 2 ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 into 4 2 into 4 ప్లస్ 3 into 0 3 into 0. ఓకే, నెక్స్ట్ R1 into C2 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ టేక్ R2 రో 2 తీసుకోవాలి. రో 2 ఇంటూ కాలం 1 అంటే ఈక్వల్ టు 4 into -1 4 into -1 ప్లస్ 5 into 3 5 into 3 ప్లస్ 6 into 1 6 into 1 అంటే R2 into C1 కంప్లీటెడ్. 4 into -1 ప్లస్ 5 into 3 ప్లస్ 6 into 1. నెక్స్ట్ R2 into C2 4 into 5 4 into 2 ప్లస్ 5 into 4 ప్లస్ 4 into 2 ప్లస్ 5 into 4 ప్లస్ 6 into 0. అది ఇక్కడ రాస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు 4 into 2 4 into 2 నెక్స్ట్ 5 into 4 ప్లస్ 5 into 4 ప్లస్ 6 into 0 6 into 0. ఓకే, R2 into C2 completed. Next take R3 row 3 multiplying with column 1. So 7 into -1 7 into -1 plus 8 into 3 8 into 3 plus 9 into 1 9 into 1. Okay, completed. Next R3 into column 2 7 into 2 7 into 2 plus 8 into 4 8 into 4 plus 9 into 0 9 into 0. So multiplication is over. అంటే మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లై చేయడం బాగా అలవాటు చేసుకుంటే కనుక సరిపోతుంది. అయితే ఏ ఆర్డర్ వస్తుందని చెప్పాను నేను, మనకి మల్టిప్లై చేయగా వీ గెట్ ది న్యూ మ్యాట్రిక్స్. దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఏమవుతుందంటే కనుక ఇదిగో ఇది తీసేయాలి వీ గెట్ 3/2 ఆర్డర్ వస్తుంది అనమాట. సో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 మ్యాట్రిసెస్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఆర్డర్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా వస్తుందంటే కనుక ఇది 3/3 మ్యాట్రిక్స్, ఇది 3/2 మ్యాట్రిక్స్. ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇవి రెండు కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తే కనుక 3/2 ఆర్డర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీటి ఎలిమినేట్ చేస్తే కనుక ద న్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ 3/2. సో ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ 2 మ్యాట్రిసెస్ని ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. ఇంకొక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ 2 matrices given. A is equal to 4 3 2 1 is a square matrix of order 2/2. Next B matrix 3 rows, row 1 row 2 row 3, column 1 column 2 that equal to 3/2. So matrix, these 2 matrices are conformable. ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. చూడండి 2 3 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 3. సో పాసిబిలిటీ మల్టిప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఆఫ్ మల్టిప్లైయింగ్ ఏ అండ్ బి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఎందువల్లంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి రెండు రోస్ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 రోస్ ఉన్నాయి. ఇవి ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఈక్వల్గా ఉంటే కనుక మల్టిప్లికేషన్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది. బట్ హియర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. సో కండిషన్ ఫెయిల్డ్. సో దీస్ 2 ఆర్ నాట్ కన్ఫార్మబుల్. అంటే ఇవి రెండు కూడా మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు పాసిబిలిటీ లేదు ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 3 2 1 into 1 1 2 3 1 0. సపోజ్ రో 1 సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. మల్టిప్లయింగ్ విత్ కాలమ్ 1. దిస్ ఈజ్ రో 1, దిస్ ఈజ్ కాలమ్ 1. ఎందుకు పాసిబిలిటీ అనేది కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్తో సహా మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో R1ని C1తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 4 into 1 3 into 2, మరి 1 ఏం చేయాలి, మరి అది అలా ఉండిపోతుంది అనమాట. అది మల్టిప్లై చేయడానికి దానికి కరస్పాండ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. దట్ ఈజ్ ది కండిషన్.
ఆ కండిషన్ పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటంటే కనుక అందులో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి రోస్ ఈక్వల్ అయితేనే ఇది పాసిబిలిటీ అవుతుందన్నమాట. సో దీంతో మల్టిప్లై చేసాం, దీంతో మల్టిప్లై చేసాం, వాట్ అబౌట్ 1? దెర్ ఈజ్ నో మల్టిప్లికేషన్. అలాగే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దీంతో కూడా అంతే, వాట్ అబౌట్ 0? సో ఆ జీరోకి మల్టిప్లై చేయడానికి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ లేదు, అందుకని దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. అంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ మీన్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ నాట్ కన్ఫార్మబుల్. మల్టిప్లై చేసుకోవడానికి కుదరదు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, one more example on product of matrices. Okay, to multiply column matrix with row matrix, the multiplication is possible. That is the example. Okay, so A is a column matrix, B is equal to row matrix. So what is the order of this matrix? 4 rows. Okay, 1 column. So column matrix. This is row matrix, 1 row, 4 columns. Okay, so this is order is 4 by 1, that means column matrix. This is order is 1 by 4, this is row matrix. Matrix both A and B are conformable or not? అంటే ఈ రెండు ఏ బీలు మల్టిప్లై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా చెక్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ది కండిషన్? ఇన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈక్వల్ 1 1. So A and B are multiplication possible, and that means A and B are conformable. So AB is equal to 1 2 3 4. Okay, into what is B? 3 2 1 4. So matrix multiplication is possible. That means A and B are conformable. How to multiply these two matrices? Here this is row 1. Okay, this is row 2, this is row 3, this is row 4, this is column 1, this is column 2, this is column 3, this is column 4. So what is the rule? First select row, first row multiplying with first column, that is 1 column 1. అంటే row 1లో ఒక ఎలిమెంటే ఉంది, column 1లో ఒక ఎలిమెంటే ఉంది. కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1 to 1 సరిపోయింది మనకి. సో 1 into 3. Okay, that equal to 1 into 3 over. Next, and rule enti process enti multiplication process, R1 into C1, R1 into C2, R1 into C3, R1 into C4, అలా 4 ఎంట్రీస్ వస్తాయి అన్నమాట మనకి. నెక్స్ట్ R2 into C1, R2 into C2, R2 into C3, R2 into C4, అలా 4 ఎంట్రీస్ వస్తాయి మనకి. నెక్స్ట్ R3 into C1, R3 into C2, R3 into C3, R3 into C4. నెక్స్ట్ R4 into C1, R4 into C2, R4 into C3, R4 into C4. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఓవర్. అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అంటే ఒక రోలో ఒక ఎలిమెంటే ఉంది, ఒక కాలంలో ఒక ఎలిమెంటే ఉంది, అంతేగాని ఒక ఎలిమెంటే ఉండొచ్చు. దానివల్ల మనకి ఏమైపోయినాయని ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో 1 into 3, నెక్స్ట్ 1 into 2, 1 into 2, నెక్స్ట్ 1 into 1, 1 into 1, next 1 into 4, 1 into 4. సో 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. R1 into C1, R1 into C2, R1 into C3, R1 into 4. 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ R2. R2 మల్టిప్లయింగ్ విత్ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3, కాలమ్ 4. 4 ఎంట్రీస్ ఇక్కడ రాయాలి. అండ్ దట్ మీన్ 2 into 3, 2 into 3, 2 into 2, 2 into 1, 2 into 4. 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కాలమ్ రో 3, థర్డ్ రో విత్ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3, కాలమ్ 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అవుతాయి. అంటే 3 into 3, 3 into 2, 3 into 1, 3 into 4. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్ సెలెక్ట్ R4, రో 4 మల్టిప్లయింగ్ విత్ దీస్ 3 కాలమ్స్, 4 కాలమ్స్, R4 into C1, R4 into C2, R4 into C3, R4 into C4. ఓకే, దట్ ఈస్ ది మల్టిప్లికేషన్. Okay, that equal to 4 into 3, 4 into 3, 4 into 2, 4 into 1, 4 into 4. So matrix multiplication is over. What is the order of the new matrix? New matrix యొక్క ఆర్డర్ ఎంత అవుతుందంటే కనుక బై ఎలిమినేటింగ్ దిస్ కాలమ్ అండ్ రోస్. అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ కాలమ్స్ని సెకండ్ మ్యాట్రిక్లో ఉన్నటువంటి రోస్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే కనుక వీ గెట్ ఆర్డర్ 4 by 4, 4 by 4
ఆర్డర్ వస్తుందన్నమాట మనకి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్గా ఉండే మీరే సొంతంగా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్ తీసుకుని లేదా ఆర్డర్స్ టైప్ తీసుకుని వాటిని మల్టిప్లై చేయడం చూసుకోవాలి. ఎందుకు కన్ఫార్మబుల్ అవుతుందా లేదా, అయితే కనుక ఏ విధంగా చేయాలి, రో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి రోలో ఒక ఎలిమెంటే ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ వచ్చేటప్పటికి, ఒక్కొక్కసారి కాలంలో ఒక ఎలిమెంటే ఉంటుంది. ఉంటే ఇందులో 2 ఉండాలి, ఇందులో కూడా 2 ఉంటాయి, ఇందులో ఒకటి ఉంటే ఇందులో ఒకటి ఉండాలి. అలామాట కాలంలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, రోలో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. అదే ఈ కండిషన్ అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. That is the rule. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మల్టిప్లికేషన్ పాసిబిలిటీ అవుతుందన్నమాట. అందుకని రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 2 కరస్పాండింగ్గా ఉంటేనే మనం మల్టిప్లై చేయగలం అన్నమాట. సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ 1 into 3, 1 into 2, 1 into 1, 1 into 4, 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 2 into 3, 2 into 2, 2 into 1, 2 into 4, ఈ 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 3 into 3, 3 into 2, 3 into 1, 3 into 4, ఈ 4 ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 4 into 3, 4 into 2, 4 into 1, 4 into 4. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే కనుక we get the new matrix of order 4/4. Okay. By simplification we get this matrix. So the product of AB is equal to this one. అంటే ఒక కాలం మ్యాట్రిక్స్ని ఒక రో మ్యాట్రిక్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే కనుక మనకి ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఇలా చేయాలన్నమాట. అంటే కాలం మ్యాట్రిక్స్ను రో మ్యాట్రిక్స్తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బి మ్యాట్రిక్స్ని ఏ మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేద్దాం. అంటే బి ఇంటూ ఏ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఏ ఇంటూ బి మల్టిప్లై చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి ఇంటూ ఏ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది కండిషన్? ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. సో బి ఇంటూ ఏ, వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ బి? 1/4. వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ? 4/1. హియర్ 4 columns, here 4 rows are equal. So matrix multiplication is possible. So B and A are conformable. ఆల్రెడీ మనం ఏ అండ్ బి ఆర్ కన్ఫార్మబుల్ అని తెలిసింది. ఏని బిని మల్టిప్లై చేస్తే కనుక వీ గెట్ ది మ్యాట్రిక్స్ 4/4 ఆర్డర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. వీ గెట్ ది 4/4 ఆర్డర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. నౌ మల్టిప్లయింగ్ విత్ బిఏ. బిఏ ఈజ్ పాసిబుల్. B and A are multiplication is possible. Yes, B and A are conformable because number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. Possibility in వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉంటుంది? we get the new matrix of order 1/1. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే కనుక we get the single matrix వస్తుంది. ఓకే, what is the multiplication? Okay, in this matrix B into A, 1 row. In the matrix 1 column. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ రో 1 మల్టిప్లయింగ్ విత్ కాలం 1. అంటే మనకు ఒక రోని ఒక కాలం తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎందుకంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి. రో 1లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కాలం 1లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లై చేయడానికి 4 ఎలిమెంట్స్ సరిపోయినాయి. సో వాట్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్? 3 into 1 ప్లస్ 2 into 2 ప్లస్ 1 into 3 ప్లస్ 4 into 4. That equal to 3 plus 4 plus 3 plus 16. That equal to 3 plus 4, 7, 10, 26. So single element of order 1/1. అంటే మనం బీని ఏని మల్టిప్లై చేస్తే కనుక మనకి సింగిల్టన్ ఎలిమెంట్ అంటే 1/1 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందన్నమాట. అంటే ఒక రో ఒక కాలం ఉన్నటువంటి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. ఇలాగా ఒక కాలం మ్యాట్రిక్స్ని రో మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసాం, అలాగే రో మ్యాట్రిక్స్ని కాలం మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసాం. మనం రో మ్యాట్రిక్స్ని కాలం మ్యాట్రిక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే వీ గెట్ సింగిల్టన్ మ్యాట్రిక్స్. మనకి ఎప్పుడు కూడా సింగిల్టన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ది వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టు మల్టిప్లై ఎనీ 2 మ్యాట్రిసెస్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్. అంటే డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయటం ఎలాగనేది నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ how to add the any 2 matrices and how to subtract the any 2 matrices and scalar multiplication and multiplication of any 2 matrices మనం ఈవేళ డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఈరోజు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుని ఏంటంటే కనుక 2 మ్యాట్రిసెస్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, 2 మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లై చేయాలంటే కనుక కండిషన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అవి చూసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, టుడే క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్.